चलो हवे प्रकरण 10 अंदर लेक्चर नंबर 3 में जोईशुं आपणे अर्धीकरणनो मुद्दो जोईशुं। हवे समविभाजननो अभ्यास आपणे करी गया छीए। हवे अर्धीकरणनी वात करीए। अर्धीकरण कोने कहेवाय ए पण आपणे अगर व्याख्या जोई गया था। तो एक विशिष्ट प्रकारનું कोष विभाजन के जेना द्वारा बनता एककीय एन बाळकोषोमां रंगसूत्रोनी संख्या अर्धी होय छे, आवा विभाजनने अर्धसूत्री विभाजन के अर्धीकरण कहे छे। तो जे विभाजन दरमियान उत्पन्न थता बाळकोषोमां रंगसूत्र संख्या केटली होय? अर्धी होय छे। 23 जोड़ एटले 46। तो उत्पन्न थता बाळकोषोमां संख्या मात्र 23 एटले के अर्धा ज होय, एटले एन छे, एककीय एन होय। तो अहींया 2n धरावता कोषनी अंदर अर्धीकरण थाय एटले एन धरावता कोषो बनी जशे अने एमां रंगसूत्र संख्या आना करतो अर्धी होय छे, एने अर्धसूत्री विभाजन कहीशुं। तो लिंगी प्रजनन करता सजीवोना जीवनचक्रमा अर्धीकरण द्वारा एककीय अवस्था एन उत्पन्न थाय छे। जे लिंगी प्रजनन करी रह्या छे प्राणीओमां जननकोषो उत्पन्न थाय, तो ये जननकोषोना निर्माण वखते अर्धीकरण थाय छे, बरोबर। अने फलन द्वारा द्विकीय 2n पुनः स्थापित थई जाय के शुक्रकोष n अंडकोष n बंने जोड़ाय एटले फलन थयुं अने फलन थाय एटले 2n अवस्था पाછી प्रस्थापित थई जाय, बरोबर। तो आपणे एने अहींया बतावीशुं कि एन धरावतो कोई जननकोष होय शुक्रकोष, एन धरावतो अंडकोष होय अने फलन थाय एटले जोड़ाय एटले शुं थई जाय? 2n थई जाय। तो पुनः स्थापित थई जाय 2n जो अने ए विकास थाय एटले द्विकीय सजीव उत्पन्न थाय छे। तो वनस्पति अने प्राणीओमां जन्युजनन एटले के जननकोषोना निर्माण वखते अर्धीकरण थाय छे। अर्धीकरणनी क्रिया दरमियान जनिन द्रव्य एक ज वार बेवड़ाय छे, ज्यारे कोष 2 वार विभाजन पामे छे। तो अर्धीकरणनी क्रिया जे रही एमां 2 वखत विभाजन थवानुं, बरोबर। अर्धसूत्री विभाजन 1, अर्धसूत्री विभाजन 2 टेबल जोई लीए आपणे। तो रंगसूत्रो 2 कोषोमां मूळ संख्या करतो अर्धी संख्यामां वेचाई जाय छे। 46 होय तो 23 वेचाई जशे, बरोबर। तो अर्धसूत्रण अथवा विषम विभाजन, बरोबर। एवा तबक्काओ छे आपणे जोईए तो पूर्वावस्था 1 जो समविभाजन बने ए तबक्का है। पूर्वावस्था 1, भाजनावस्था 1, भाजनोत्तर अवस्था 1, अंत्यावस्था 1। कोषरस विभाजन अहींया थशे नहीं, बरोबर। तो पूर्वावस्था 1 पाछी 5 उपतबक्काओमां वहेंचायेली छे। मेन आईएमपी प्रश्न आ रह्यो छे आपणो, बरोबर। लेप्टोटीन, जायगोटीन, पेकिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, बरोबर। आ अवस्थाओ छे। पाछू भाजना अवस्था एटले रंगसूत्रों मध्यमां गोठवाई जाय। पछी भाजनोत्तर अवस्था आवे एटले रंगसूत्रों सेंट्रोमेरथी विभाजन पामी धीमे ध्रुव तरफ जाय, बरोबर। अंत्यावस्थानी अंदर बंने कोष केंद्रो बनी जशे, बाळकोष केंद्रो, जेमां रंगसूत्र संख्या अर्धी होय छे। तो रंगसूत्रों जे रहे अर्धा वेचाय छे, सेंट्रोमेरथी विभाजन अहींया थशे नहीं। चलो बीजो तबक्को छे अर्धसूत्री विभाजन 2। नवा सर्जाता दरेक कोषमां रंगसूत्र संख्या पितृकोषमां जोवा मळता संख्या जेटली ज जळवाई रहेशे। हवे अर्धा नहीं थाय, जेटला रंगसूत्रो छे एटला जळवाई रहेवाना, एन तो एन ज जळवाई रहेवाना। समसूत्रण अथवा समविभाजन प्रकारनुं विभाजन कहेवाय। आ अर्धसूत्रण प्रकारनुं थयुं, आ समविभाजन प्रकारनुं ज थशे। पूर्वावस्था 2, भाजनावस्था 2, भाजनोत्तर अवस्था 2, अंत्यावस्था 2 अने कोषरस विभाजन एटले एकमांथी अहींया 2 कोष केंद्रो बन्या था, पाछा 4 कोष केंद्रो बने अहींया, बरोबर। अने छेल्ले विभाजन कोषरस विभाजन एटले 4 बाळकोषो उत्पन्न थशे। पण दरेक कोषमां रंगसूत्र संख्या केटली जोवा मळशे? मूळ पितृकोषो करतो अर्धी होय छे। चलो हवे आपणे पूर्वावस्था 1 ना उपतबक्काओ जोवा छे। आईएमपी प्रश्न छे आपणो मेन कि पूर्वावस्था 1 ना उपतबक्काओ कया छे? लेप्टोटीन, जायगोटीन, पेकिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। तो पहला आपणे लेप्टोटीन नी वात करीए। लेप्टो एटले पातળી दोरी। आ अवस्था दरमियान
રંગસૂત્રોનું સંકોચન શરૂ થાય. પૂર્વ અવસ્થાની શરૂઆત આપણે ભણીને આવ્યા હતા કે રંગસૂત્રો સંકોચન ચાલુ થાય છે, ધીમે ધીમે શરૂ થાય એટલે પૂર્વ અવસ્થા શરૂ. તો દરેક રંગસૂત્ર પાતળા તંતુ જેવું દેખાય છે. તો રંગસૂત્ર કેવું દેખાય છે? પાતળા તંતુ જેવું દેખાય છે. દરેક રંગસૂત્રમાં એકલ રંગસૂત્ર એ રંગસૂત્રિકા અને તેને જોડતા સેન્ટ્રોમિયરનું બનેલું છે. તો દરેક રંગસૂત્રની અંદર મધ્યમાં એક સેન્ટ્રોમિયર હોય અને એને જોડતા બે એકલ સૂત્રો છે. જુઓ, એકલ રંગસૂત્રિકા, એક રંગસૂત્ર આ બાજુ, એક રંગસૂત્રિકા આ બાજુ છે. તો એકલ સૂત્રનું બનેલું હોય છે. હવે જો કે બેવડું સ્વરૂપ એની અંદર આપણે જોઈ શકતા નથી. કોઈ દોરી હોય તેમાં બે તંતુઓ અમળાયેલા હોય પણ એક જ દોરો દેખાય છે, બરાબર. તો એ અમળાયેલો ભાગ છે, એકલ બેવડાયેલો ભાગ જોવા મળતો નથી. એક જ સૂત્ર, એક જ દોરી જેવો ભાગ દેખાતો હોય છે. ઘણી રંગસૂત્રો ઉપર ક્રોમોમિયર નામે ઓળખાતી મણકા જેવી રચનાઓ જોવા મળે છે. તો ઉપર આપણે મણકા જેવી રચનાઓ દોરી છે, બરાબર. આ ક્રોમોમિયર કહેવાય. શું કહેવાય? આ બેવડાયેલું સૂત્ર આપણે જો આમ બેવડાયેલું બતાવીશું, જુઓ, બરાબર. પણ એના ઉપર ક્રોમોમિયર જેવી ગોળાકાર મણકા જેવી રચના છે, એને ક્રોમોમિયર કહે છે, બરાબર. તો અહીંયા રંગસૂત્રો પાતળી દોરી જેવા હોય, બેવડાયેલું સ્વરૂપ દેખાતું નથી, કારણ કે એ છૂટા નથી, તે અમળાયેલો ભાગ છે, દોરી જેવો દેખાય છે. દરેક રંગસૂત્રીકરણની અંદર એકલ રંગસૂત્રિકા અને સેન્ટ્રોમિયર જોવા મળશે. આ બાજુ એકલ સૂત્ર, પેલી બાજુ વચ્ચે સેન્ટ્રોમિયર, એવું જોવા રંગસૂત્ર પાતળા દોરી જેવા તંતુ જેવા દેખાય છે. ચલો ઝાયગોટિનની વાત કરીએ આપણે. ઝાયગોમિન જોડમાં તો અહીંયા રંગસૂત્રો લંબાઈને અનુરૂપ જોડીઓ બનાવે છે. જે સરખા રંગસૂત્રો છે એ જોડી બનાવશે બધા રંગસૂત્રો. તો અહીંયા 4 હતા, એમાં આ બેને જોડી બનાવી, આ બેને જોડી બનાવી, યુગ્મ શું કહેવાય? જોડી કહીશું, જેને સાયનેપ્સિસ કહેવાય. હવે સમજાત રંગસૂત્રોની જે જોડી બને છે એને સાયનેપ્સિસ કહીશું આપણે. આ ક્રિયા જીપરની જેમ આગળ વધે છે. કેવી? જીપરની જેમ આગળ વધે છે. જેમ ચેન આપણા વાક્ય બે છેડા નજીક આવતા જાય એવી રીતે જીપરની જેમ આગળ વધે છે. જોડ રચતા રંગસૂત્રોને શું કહેવાય? સમજાત રંગસૂત્રો કહીશું. બે સરખા છે એટલે સમજાત રંગસૂત્રો કહીશું આપણે એને. સમજાત રંગસૂત્રોની જોડ જે બની એને દ્વિયુગ્મી કહેવાય. આ બે જોડ બની, આ બે જોડ બની, એને દ્વિયુગ્મી કહીશું. તો સમજાત રંગસૂત્રોની જોડ છે એને દ્વિયુગ્મી કહીશું. આવા જોડમાં રંગસૂત્રો બનેલા હશે તેઓ. અને એ જોડમાં રહેલા રંગસૂત્રો જે રહ્યા, દરેક રંગસૂત્રોમાં બે રંગસૂત્રિકાઓ અહીંયા છે, જુઓ, અમળાયેલી છે, બે છે, આમાં બે છે. ખરેખર કેવા છે? એ ચતુસૂત્રી હોય છે, પણ દેખાય છે કેવા અત્યારે હાલ? બે નજીક આવેલા છે એટલે દ્વિસૂત્રી. તો દ્વિસૂત્રી અવસ્થા ઝાયગોટિનમાં જોવા મળે છે. તો અહીંયા બાયવેલેન્ટ દ્વિસૂત્રી, બરાબર. બાયવેલેન્ટ એટલે બે સેન્ટ્રોમિયર દેખાતા હોય, બરાબર. તો અહીંયા આ બે રંગસૂત્રિકાઓ છે, આ બે રંગસૂત્રો અમળાયેલી જ છે એ તો, બરાબર. તો આપણે એ અમળાયેલી એટલે એક જ દેખાય છે, બરાબર. બે સેન્ટ્રોમિયર દેખાતા હોય તો સમજી લેવાનું. અને બે રંગસૂત્રિકાઓ બંને બાજુ જોવા દ્વિસૂત્રી છે, બરાબર. તો અહીંયા આપણને એક આ ઝાયગોટિન અવસ્થાની અંદર દ્વિસૂત્રી અને સાયનેપ્સિસની એક જોડ આવી ક્રિયા થતી જોવા મળે છે. સાયનેપ્ટેમલ સંકુલ કહેવાય. આ શું કહેવાય? આ જે રંગસૂત્રિકાનો જે ડીએનએ છે એ આ ડીએનએ છે જોડ બનાવે છે. જો અહીંયા આને સાયનેપ્ટેમલ સંકુલ બન્યું કહેવાય. એ જીપરની જેમ આગળ વધે છે, એક સંકુલ બનાવે છે, એને સાયનેપ્ટોમલ સંકુલ તરીકે આપણે એને ઓળખીએ છીએ. અને દ્વિસૂત્રી જોવા મળશે રંગસૂત્રો, કારણ કે જોડ બની એટલે સેન્ટ્રોમિયરની બે બાજુ બે રંગસૂત્રિકાઓ, આ બાજુ બે છે એટલે દ્વિસૂત્રી જોવા મળશે. ચલો પેકેટિન અવસ્થાની વાત કરીએ. પેકેટિન મીન જાડા તંતુઓ છે અહીંયા, બરાબર. તો દ્વિસૂત્રી રંગસૂત્રોનું સંકોચન થતો, આ રંગસૂત્રોનું સંકોચન ચાલુ છે એટલે હજુ વધુ સંકોચાતો એ ઘટ્ટ બન્યા છે, જાડા, એટલે એ જાડા તંતુ અવસ્થા પણ કહીશું આપણે એનું. દરેક રંગસૂત્રની બે રંગસૂત્રિકાઓ એકબીજા જે હમણાયેલી હતી એકબીજાથી શું થશે? છૂટી પડી જાય છે, છૂટી પડી જાય, બરાબર. બે રંગસૂત્રિકાઓ છૂટી પડી, બે છૂટી પડી જાય.
હમણાયેલી જે રંગસૂત્રિકાઓ તો એકબીજાથી શું થશે? છૂટી પડે છે. તો અહીંયા જુઓ છૂટી પડી જાય, છૂટી પડી જાય, છૂટી પડી જાય. આપણે કમ્પ્લીટ અહીંયા બે એક જોડ લીધી છે, એની રંગસૂત્રિકાઓ છૂટી પડી છે. બરાબર. હવે જેને લીધે પ્રત્યેક જોડમાં 4 રંગસૂત્રિકાઓ જોવા મળે છે. આ જોડ છે જુઓ, તો આ બાજુ 2, આ બાજુ 4 રંગસૂત્રિકાઓ, આ બાજુ 2, 4 રંગસૂત્રિકા, એટલે ચતુસૂત્રી કહીશું. શું કહીશું આપણે? ચતુસૂત્રી કહીશું આપણે. રીકોમ્બિનેજ ઉત્સેચકની મદદથી આ રંગસૂત્રિકાઓનું વચ્ચે વ્યતિકરણ થાય છે. કયો ઉત્સેચક છે? રીકોમ્બિનેજ. તો અહીંયા વ્યતિકરણ ઉત્સેચક મધ્યસ્થી પ્રક્રિયા છે, તેમાં કયો ઉત્સેચક છે? રીકોમ્બિનેજ. તો રંગસૂત્રિકાઓ એકબીજાની ફરતે વીંટળાયેલી હોય છે અને પ્રત્યેક રંગસૂત્ર દ્વિસૂત્રી ડાયડ કહે છે. તો અહીંયા રંગસૂત્રો તે ચતુસૂત્રી એટલે 4 રંગસૂત્રિકાઓ, 1, 2, 3, 4 અને 2 સેન્ટ્રોમિયર છે. અહીંયા 2 સેન્ટ્રોમિયર અને 2 જ રંગસૂત્રિકાઓ હતી એટલે દ્વિસૂત્રી કીધું તો આપણે. બરાબર. અહીંયા કેવી છે? ચતુસૂત્રી છે. તો અહીંયા આપણને એ પ્રત્યેક રંગસૂત્ર દ્વિસૂત્રી કહે છે. વીંટળાયેલી છે, એકબીજા સાથે વીંટળાયેલી હોય એટલે આપણે દ્વિસૂત્રી, પણ અંદર 2 છૂટી પડે એટલે 4 રંગસૂત્રિકાઓ દેખાય છે અત્યારે હાલ આપણને. બરાબર. એટલે ચતુસૂત્રી કહીશું આપણે. તો વ્યતિકરણ ઉત્સેચક મધ્યસ્થી પ્રક્રિયા છે, તેમાં સમાવેશ ઉત્સેચક કયો તો? રીકોમ્બિનેજ. તો રીકોમ્બિનેજને કારણે અહીંયા રંગસૂત્રિકાઓ એકબીજાને નજીક આવીને વ્યતિકરણ પામે છે, ક્રોસ થાય છે આમ. બરાબર. તો ક્રોસ થાય છે. પુનઃ સંયોજિત ગંઠિકાઓનું દ્રશ્યમાન થવું આ અવસ્થાની લાક્ષણિકતા છે. પુનઃ સંયોજિત ગંઠિકા એ આ રીતે ક્રોસ થાય છે, એને આપણે એ કયો ઉત્સેચક કયો જવાબદાર છે? રીકોમ્બિનેજ. તો આ જે ઘટના છે એ આ અવસ્થાની લાક્ષણિકતા કઈ? પુનઃ સંયોજિત ગંઠિકા. સમજાત રંગસૂત્રની અંદરની 2 રંગસૂત્રિકાઓ વચ્ચે વ્યતિકરણના સ્થાને સ્વસ્તિક ચોકડી એટલે કે પુનઃ સંયોજિત ગંઠિકા કહે છે. તેઓ જનીનોની અદલા બદલી થતી હોય છે. તો અહીંયા જે ક્રોસ થવાનો છે એની વાત કરીએ આપણે. અહીંયા ક્રોસ એક બતાવી દઈએ આપણે પહેલામાં. બરાબર. તો અહીંયા આપણે અહીંયા જુઓ, હવે આ રંગસૂત્ર અહીંયા જાય, આ રીતે આ લંબાઈ ક્રોસ થાય છે. જુઓ અહીંયા. બરાબર. આ જે સ્વસ્તિક છે, સ્વસ્તિક આ વ્યક્તિ ક્રોસ થઈ એકબીજા રંગસૂત્રિકાઓ, અંદરની રંગસૂત્રિકાઓ જે સમજાત રંગસૂત્રની અંદરની જે રંગસૂત્રિકાઓ છે એકબીજા ઉપર ક્રોસ થાય છે. બરાબર. તો સમજાત રંગસૂત્રની અંદરની 2 રંગસૂત્રિકાઓ વ્યતિકરણના સ્થાને સ્વસ્તિક કહેવાય. જો વ્યતિકરણ થયું છે, જો ક્રોસ થયા આમ અને ચોકડી પડી ત્યો એ જોડાય છે, એને આપણે સ્વસ્તિક કહીશું આપણે એને. તો વ્યતિકરણના સ્થાને જે ગાંઠ જેવી મુંદસની ગંઠિકા છે એને આપણે સ્વસ્તિક કહીશું. આ સ્થાનેથી જનીનોની શું થાય? અદલા બદલી થાય છે. બરાબર. તો આ પેકેટિન અવસ્થા છે. રંગસૂત્રો સંકોચાયા છે. બરાબર. અહીંયા અબળાયેલી રંગસૂત્રિકાઓ એકબીજાથી છૂટી પડે છે, એટલે દરેક સેન્ટ્રોમિયર ઉપર તમે જુઓ તો 2 રંગસૂત્રિકાઓ, આ સેન્ટ્રોમિયર પર બીજી 2 રંગસૂત્રિકાઓ, એટલે 4 રંગસૂત્રિકાઓ દેખાય, એટલે ચતુસૂત્રી કહેવાય. ચતુસૂત્રી એટલે 4 રંગસૂત્રિકા વત્તા 2 સેન્ટ્રોમિયર હોય, તો 2 સેન્ટ્રોમિયર છે. 1, 2, 3, 4 રંગસૂત્રિકાઓ ચતુસૂત્રી કહીશું આપણે. અને અંદરની રંગસૂત્રિકાઓ જે રહી એકબીજા ઉપર આમ છેદિત થાય છે, એટલે ક્રોસ થાય છે, અને ક્રોસિંગ ઓવર વ્યતિકરણ બની કહેવાય. અને જો વ્યતિકરણ જોઈએ તો સ્વસ્તિક જેવી રચના જોવા મળશે. તો અહીંયા આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ સ્વસ્તિક એ વ્યતિકરણને પરિણામે થાય છે. વ્યતિકરણ ના થાય તો સ્વસ્તિક જેવી રચના બનેલી જોવા મળશે નહીં. ચલો બીજું અહીંયા આપણે જોઈશું. હવે ડિપ્લોટિન દ્વિસૂત્રીય અવસ્થા કહીશું આપણે. હવે સમજાત રંગસૂત્રોની જોડીમાંના 2 રંગસૂત્રો એકબીજાથી હવે શું થાય છે? દૂર ખસવાની ક્રિયા થાય છે. ટર્મિનાઇઝેશન અને દૂર ખસવાની ક્રિયા શરૂઆત થાય છે, જે સાયનેપ્ટોનિમલ કોમ્પ્લેક્સના ધ્રુવીકરણ થવાથી થાય છે. જે જગ્યાએ ધીમે ધીમે દાખલા તરીકે એ આ રીતે ક્રોસ થયેલો હતો, વ્યતિકરણની ઘટના બનેલી,
ધીમે 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 ખસે છે, અરે છૂટી પડી જશે. ટર્મિનાલાઇઝેશન થયું કહેવાય ને. શું કહેવાય? ટર્મિનેલાઇઝેશનની ક્રિયા સાયનેપ્ટબલ સંકુલમાં ધ્રુવીકરણ થવાથી થાય છે. બરાબર. જે જગ્યાએ વ્યતિકરણ થયું હોય તે સ્થાને એ જોડાયેલી રહે છે અને આથી એક આકારની રચના બને છે અને સ્વસ્તિક ચોકડી તરીકે આપણે એને ઓળખીશું. શું કહેવાય? આ એક આકારની જે રચના બની છે એને સ્વસ્તિક તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ, કારણ કે જ્યાં વ્યતિકરણ રહે છે ત્યાં રંગસૂત્રિકાઓ જોડાયેલી રહે છે, એ છૂટી પડતી નથી. તો એને આપણે એક્સ જેવી રચના બને એક્સ આકારે, એને કહેવાય સ્વસ્તિક. એ દ્રશ્ય બને છે. સ્વસ્તિક ચોકડીની સંખ્યા રંગસૂત્રની લંબાઈ પર આધારે. જેટલું રંગસૂત્ર વધારે લાંબુ એટલે રંગસૂત્રિકાઓ ક્રોસ વધારે થવાની, એટલે સ્વસ્તિકની સંખ્યા વધારે હોય. બરાબર. અને જો લંબાઈ ટૂંકી હોય તો એક જ સ્વસ્તિક જેવી રચના જોવા મળે. બરાબર. તો અહીંયા સ્વસ્તિક ચોકડીની સંખ્યા રંગસૂત્રોની લંબાઈ પર આધાર રાખે છે. લાંબા રંગસૂત્રમાં વધુ અને ટૂંકા રંગસૂત્રો ઓછા હોય. કેટલાક મહિનાઓ કે વર્ષો સુધી આ ડિપ્લોટિન અવસ્થા જોવા મળે છે. સમાન પૃષ્ઠવંશીના અંડકમાં 12થી 15 વર્ષો સુધી હોય છે. 12 થી 15 વર્ષ સુધી હોય છે. તો અહીંયા ટર્મિનાલાઇઝેશન સૌથી લાંબી અવસ્થા છે એ પેકેટિન, આપણા ડિપ્લોટિન અવસ્થા. ડિપ્લોટિન એ સૌથી લાંબી અવસ્થા છે. તો હવે આપણે એ ડિપ્લોટિન અવસ્થાની અંદર સમજાત રંગસૂત્રો એકબીજાથી શું થાય છે? છૂટા પડતા. આ જોડમાં જે છે વ્યતિકરણ થયું છે એ હવે છૂટા પડવાની ક્રિયા થાય છે. બરાબર. તો એ ડિપ્લોટિન અવસ્થાની આપણે વાત કરી. તો આપણે ડિપ્લોટિનની વાત કરી. દ્વિસૂત્રીય અવસ્થા. બરાબર. રંગસૂત્રો છૂટા પડ્યા છે એટલે દરેક સેન્ટ્રોમેર ઉપર 2 રંગસૂત્રિકાઓ છે, છૂટા પડી ગયા રે બધા. બરાબર. તો આ રંગસૂત્રો એકબીજાથી છૂટા પડે છે. તો સમજાત રંગસૂત્રોની જોડીમાંના 2 રંગસૂત્રો એકબીજાથી દૂર ખસે છે. કેવા થશે? દૂર ખસે છે. એટલે દરેક સેન્ટ્રોમિયર ઉપર કેટલા રંગસૂત્રિકાઓ? 2 જાય. બરાબર. 2 જ રંગસૂત્રિકાઓ દ્વિસૂત્રી કહીશું આપણે. એવું કહેવાય દ્વિસૂત્રી. અહીંયા છૂટા પડે છે. હવે અહીંયા સાયનોપ્ટોમર કોમ્પ્લેક્સનું ધ્રુવીકરણ થવાથી આ થતું હોય છે. ટર્મિનાલાઇઝેશનની ક્રિયા થઈ કહેવાય. બરાબર. ખસવાની ક્રિયા થાય. ડિસાયનેપ્સિસ, જે સમજાત રંગસૂત્રો જોડમાં બનાવ્યા હતા આ રીતે આમ જોડ બની હતી એને સાયનેપ્સિસ કહેતા હતા આપણે. અને આ છૂટા પડ્યા એટલે ડિસાયનેપ્સિસની ક્રિયા થઈ કહેવાય. તો અહીંયા ડિસાયનેપ્સિસની ક્રિયા થાય છે. અહીંયા આપણે જે જગ્યાએ વ્યતિકરણ થયું હોય તે સ્થાને રંગસૂત્રિકાઓ જોડાયેલી જ રહે છે અને એક્સ આકાર બનાવતી હોય છે. એટલે કે જોડાયેલી જ રહે. અહીંયા એક્સ આકાર બની જાય. બરાબર. તો અહીંયા જોડાયેલી જ રહી છે. જો આ રહી, આ જોડાયેલી રહી. અહીંયા છૂટી પડી જાય બહુ જ. તો અહીંયા રંગસૂત્રો એકબીજાથી દૂર જાય પણ સ્વસ્તિક સ્થાને જોડાયેલી રહે. એ વ્યતિકરણ થયું છે ત્યાં જોડાયેલી જ રહે છે અને એક્સ આકાર આવો બને છે. એનો સ્વસ્તિક કહીશું આપણે. અને સ્વસ્તિકની સંખ્યા રંગસૂત્રોની લંબાઈ ઉપર આધાર રાખે. કેટલાક રંગસૂત્રો ખૂબ લાંબા હોય. જો અહીંયા આવા લાંબા હોય. બરાબર. આ લાંબુ છે, આ લાંબુ છે. બીજું રંગસૂત્ર આપણે લઈએ. અહીંયા જુઓ બીજું રંગસૂત્ર લઈએ તો એની રંગસૂત્રિકાઓ કેટલી વખત આ રીતે લાંબી હોય તો અહીંયા આમ થઈને આ રીતે જોડાયેલી જોવા મળે. તો આ અહીંયા રંગસૂત્રો જુઓ તો અહીંયા એક સ્વસ્તિક, બીજું સ્વસ્તિક રચના, 3 સ્વસ્તિક જેવી રચનાઓ જોવા મળી. તો રંગસૂત્રની લંબાઈ પર આધાર રાખે. સ્વસ્તિકની સંખ્યા કોના પર આધાર છે? રંગસૂત્રની લંબાઈ ઉપર. જેટલો રંગસૂત્ર લાંબુ એ ટૂંકા તો ઓછા હોય. બરાબર. ચલો હવે જોઈએ આપણે ડાયકાઇનેસિસની ક્રિયા જોઈએ. રંગસૂત્રોનું સંકોચન પૂર્ણ થઈ જાય છે અહીંયા. બરાબર. રંગસૂત્રોનું સંકોચન પૂર્ણ કક્ષાએ પહોંચે છે. બરાબર. સમજાત રંગસૂત્રોની અલગ પડતા દ્વિધ્રુવીય ત્રાકનું નિર્માણ થાય છે.
અહીંયા શું થશે? રંગસૂત્રો અહીંયા સમજાત રંગસૂત્રો છૂટા થવા મળ્યા, છૂટા થવા મળી ગયા. એટલે દરેક રંગસૂત્રો પર 2 રંગસૂત્રિકાઓ, આમાં પણ 2 હતી તો આમાં જ 2 જ રહેવાની, બરાબર. તો અહીંયા સમજાત રંગસૂત્રો જે રહ્યા એ એકબીજાથી કેવા થયા? છૂટા પડી ગયા, છૂટા પડી ગયા. અહીંયા જુઓ, બરાબર. એટલે દરેક સેન્ટીમીટર પર 2 જ રંગસૂત્રિકા એટલે દ્વિસૂત્રી કહીશું આપણે, બરાબર. પણ વ્યતિકરણ થયેલી હોય એ સ્થાને જોડાયેલી રહે, બરાબર. સમજાત રંગસૂત્રો અલગ પડતો દ્વિધ્રુવીય ત્રાકનું નિર્માણ થવાનું. રંગસૂત્રો છૂટા પડી જાય એટલે દ્વિધ્રુવીય ત્રાકનું નિર્માણ થશે. કોષ કેન્દ્રિકા અને કોષ કેન્દ્ર પટલ સુધી જાય અદૃશ્ય થાય છે ડાયકાઇનેસિસમાં. એટલે આપણે અહીંયા પૂર્વાવસ્થા પૂર્ણ થઈ જાય છે, બરાબર. કોષ કેન્દ્ર પટલ અને કોષ કેન્દ્રિકા અદૃશ્ય થઈ જાય એટલે અહીંયા કોણ પૂર્વાવસ્થા પૂરી થઈ, બરાબર. અહીંયા રંગસૂત્રો બધા છૂટા પડી ગયા, ટુકડાઓની અદલા બદલી થઈ ગયેલી છે, બરાબર. તો હવે ભાજનાવસ્થા શરૂ થશે. એ 1 નંબર ભાજનોત્તર અંત્યાવસ્થા બધી શરૂ. તો આ મેઇન કોણ પૂર્વાવસ્થાના તબક્કાઓની આપણે વાત કરી લીધી. તો અહીંયા જો રંગસૂત્રો આપણે આટલા જ લીધેલા હોય તો શું થશે? બધા એક ધ્રુવ પર ગોઠવી જશે. પછી છૂટા પડવાની ક્રિયા થશે, વચ્ચેથી અડધા આ બાજુ જશે રંગસૂત્રો. એક પિતૃને એક 2 જોડમાં રંગસૂત્રોમાંથી એક અલગ અલગ છૂટા થવાના, બરાબર. તો રંગસૂત્રો અડધા થઈ જવાના, બરાબર. અડધો રંગસૂત્રો આ 2 પહેલા બીજા કોષ કેન્દ્રમાં જશે, આ નીચેના ધ્રુવ તરફ જશે એટલે અડધા થઈ જશે. અંત્યાવસ્થામાં 2 કોષ કેન્દ્રો અડધા રંગસૂત્રો બન્યા છે. ફરીથી પાછું વિભાજન ચાલુ થશે એટલે ફરીથી પાછું વિભાજન અડધા વહેંચાઈ જશે. શું કહેવાય? સમવિભાજનની ક્રિયા થશે. પછી તો બીજો તબક્કો સમવિભાજન શરૂ થશે. અર્ધીકરણનું મહત્ત્વની વાત કરીએ આપણે. લિંગી પ્રજનન કરતા સજીવોમાં તો આપણે અહીંયા એક ક્રિયાની વાત કરીએ, એક ક્રિયાની આપણે વાત કરીશું. બીજો તબક્કો જે શરૂ થાય છે એની અંદર, બીજો તબક્કો આપણી પાસે જે શરૂ થયો છે એની અંદર વાત કરીશું. તો એની અંદર આપણને કહે છે કે ભાઈ અર્ધીકરણ 2, બરાબર. તો અંત્યાવસ્થા 1 અને અર્ધીકરણ 2 શરૂ થઈને વચ્ચે જે રહ્યું ઇન્ટરકાઇનેસિસ, 2 ક્રમિક અર્ધીકરણની અવસ્થા વચ્ચે પહેલું પૂરું થાય, બીજું વચ્ચે થાય તો ઇન્ટરકાઇનેસ એટલે આંતરકોષ વિભાજન કહે છે. અને તે સામાન્ય રીતે ટૂંકા ગાળાની જ હોય છે. તરત જ બીજો તબક્કો શું થશે? શરૂ થશે, બરાબર. તો અર્ધીકરણ 1 પૂર્ણ થઈ જાય, પૂર્વાવસ્થા 1 ના 5 તબક્કા જોયા, ભાજના 1, ભાજનોત્તર 1, અંત્યાવસ્થા પૂરી થાય એટલે વચ્ચે એક વિશ્રામી અવસ્થા આવી હોય જેને ઇન્ટરકાઇનેસિસ આંતરકોષ વિભાજન કહીશું આપણે, બરાબર. આંતરકોષ વિભાજન પૂર્વાવસ્થા 2ને અનુસરે છે, જે સરળ છે. અર્ધીકરણનું મહત્ત્વની વાત કરી દઈએ આપણે. લિંગી પ્રજનન દર્શાવતા સજીવોની પ્રત્યેક જાતિમાં વિશિષ્ટ રંગસૂત્રોની સંખ્યા પેઢી દર પેઢી સુરક્ષિત રહે છે. એટલે આપણે અર્ધીકરણ જો ના થાય તો અહીંયા શું થશે? 23 જોડ શુક્રકોષમાં હોય, અંડકોષમાં 23 જોડ હોય એટલે 46 બહોળું એટલે 46 જોડ રંગસૂત્રો ફલિતાણમાં આવે. તો ફલિતાણમાંથી વિકાસ પામતી સંતતિમાં રંગસૂત્રો સંખ્યા કેટલા થઈ? 46 જોડ થયા. પિતૃ કેવા છે? 23 જોડવાળા. તો પિતૃના જેટલા જ રંગસૂત્રોની સંખ્યા જળવાતી નથી. એટલે આ અર્ધીકરણ થાય છે. અર્ધીકરણથી એ સંતતિમાં પિતૃકોષના જેટલી રંગસૂત્ર સંખ્યા પેઢી દર પેઢી જળવાઈ રહે છે. જો કે રંગસૂત્રોની સંખ્યા અડધી થઈ જાય છે. અહીંયા અર્ધીકરણ દ્વારા સજીવોની વસ્તીમાં એક પેઢીમાંથી બીજી પેઢીમાં આનુવંશિકતા ભિન્નતાઓ વધતી જાય છે. કેમ? વ્યતિકરણ થયું અને વ્યતિકરણના સ્થાનેથી રંગસૂત્રિકાઓ તૂટી જાય એટલે રંગસૂત્રના ટુકડાઓની શું થઈ જાય? અદલા બદલી થાય છે. એના કારણે ભિન્નતા ધરાવતા જનનકોષો ઉત્પન્ન થાય અને આવા જનનકોષો ફલિતાણમાં ભાગ લે એટલે સંતતિમાં લક્ષણો બદલાતા જશે એટલે ભિન્નતા સર્જાય છે. એટલે ભિન્નતા વધતી જવાની, બરાબર. તો ભિન્નતા એક ઉત્ક્રાંતિની પ્રક્રિયામાં ખૂબ મહત્ત્વની છે. જો આ વ્યતિકરણ ના થાય તો ભિન્નતા ના આવે અને ભિન્નતા ના હોય તો ઉત્ક્રાંતિ બી ન થાય. એટલે
એટલે પર્યાવરણમાં ઉત્ક્રાંતિ સર્જવા માટે ભિન્નતા મહત્ત્વની છે અને આ ભિન્નતા ક્યારે સર્જાય? વ્યતિકરણ થાય એટલે આવે, અને વ્યતિકરણ ક્યારે થાય? અર્ધીકરણ થાય ત્યારે થતું હોય છે, બરાબર. તો આપણે એ જોઈ લીધું, બરાબર. તો હવે આપણે આટલી પ્રકરણ નંબર 10ની અંદર બધા તબક્કા આવી ગયા છે.